व्यूअर्स फिर दोबारा थोड़ा स्वागत है प्रोग्राम सच्चे सच विच जी। डॉक्टर साहब साडी अगली ईमेल टोरंटो तो वीर हरदीपक सिंह जी दी है। ये लिखते हैं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक सोच जां एक विचार दसो कि जो सच्ची पंथक सोच ते मालक हन, पंथ नूं एक निशान साहब थले देखण दी सोच रखते हैं, पंथ दा भला लोचदे हैं। इन्हां सब नूं पहला एक निशान साहब थले किवें इकट्ठा कीता जावे? एक सिख होण दे नाते की तुसीं नवें सिरे तों कोई इस तरह की पहल करके एक नवा संघर्ष शुरू करोगे, चाहे उस विच कुछ इहो ਜਿਹੇ लोग भी होण जिन्हां नाल तुहाडी सोच नाम ही मिलती होवे, तां कि खालिस्तान दा सुपना सच हो सके। पंजाबी लिखण विच होईयां गलतियां लई माफ़ी जी। डॉक्टर साहब सब तो पहला तो वीर हरदीपक सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने टोरंटो तो लिखे जी। उन्होंने कोई गलती नहीं की, थोड़ी बहुत तो सारे ही करते हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा आंदा है चंगी तरह लिखना वो भी करते हैं। जी जी बिल्कुल खुशी की गल है कि साडे वीर भैन हुण कोशिश करते हैं कि पंजाबी दे विच वो लिखण जी, और इस नाल ज़ाहिर है साडा भी वक्त काफ़ी बचदा है, नहीं तो असीं अंग्रेज़ी पहलां पढ़ते हैं फिर उसका यतन हुंदा है उस नूं ठीक शब्द देण दा, तां कि जिहड़ी लिखारी दी स्पिरिट है लिखण दी उस दिन, क्योंकि ट्रांसलेशन सौखा काम नहीं हुंदा। जी जी लिटरल ट्रांसलेशन तुसीं कर सकते हो, शब्दों के मायने कर सकते हो, पर जिस जबान च और खास तौर पर जो असीं अपनी माँ बोली च लिखते हैं जी तो साडियां भावनावां दा एक फ्लो हुंदा है जी जी ते उही जदों असीं दूसरी जबान च जांदे हैं वो गल बनदी नहीं है। जी जी सो उन्होंने सानू बड़ी सोहनी पंजाबी दे विच लिखिआ, उन्हां दा धन्नवाद। जी उन्हां दी गल भी इक्को ही है और गल भी बड़ी पुख्ता है, बड़ी पायदार है कि किवें सिख कौम नूं एक झंडे थल्ले इकट्ठा किया जाए। जी और फिर उन्होंने सानू कहा कि भी असी नवें सिरे तो जिहड़ा इस संघर्ष नूं शुरू करते हैं सब नूं एक झंडे थल्ले ले आइए जी और जिहड़ा साडी सोच नाल नहीं भी सहमत उस नूं भी नाल तोरीए। जी देखो देखण नूं तां सुणन नूं गल बड़ी चंगी लगदी है, जी पर असी जदों असी कौम की गल करते हैं 30 मिलियन सिख नेशन की गल करते हैं जी तो पहला परिवार हुंदे ने, परिवारां नूं तुसीं इकट्ठा करके फिर कुनबा बनाते हो, पिंड हुंदा है, दूसरा हुंदा है। जी पहला असीं अपने परिवार वाल नज़र मार लईए, जी चाचा होए, ताया होए, फुੱਫੜ होए, मामा होए, की सारे सहमत हुंदे ने? जी किन्ने विआहां दे विच रेड़के पे हुंदे ने, कौन विचे छड्ड के चला गया, किहनूं मनाउण कौन गया, की हुंदा है। जी हालां उन्हां दे विच कोई जेनेटिक कोड हुंदा है, उही चल रही हुंदी है खानदानी जी रिश्ते भी बड़े करीबी हुंदे ने। और कई बार तुसीं जिन्नी मर्जी ईमानदारी दे नाल यतन करो, जिन्हें रंग दे विच भंग पाना है उन्हें टलना नहीं है, उन्हें कुछ ना कुछ ऐन मौके ते करना। जी सो हुण उही लोग जदों असीं पंथ की गल करते हैं, कई बार गुरुद्वारियां दे हवाले नाल भी ये सवाल आंदे, जी हुण वो लोग जिहड़े गुरुद्वारे च आउंदे ने कोई उत्तों तो नहीं डिगदे है, जी उही हुंदे ने जदों असीं रल के जाने। हुण उहदे च जिहड़ा तां गुरु दी मत ते चलण वाला है, गुर की मत तूं ले इआणे, असीं अपने आप नूं इआणापन इआणे समझ के गुरु की मत दे उत्ते खलोईए जी तो फिर तो झगड़ा नहीं होना चाहिए। पर हुण हुंदा ये है भी जिहड़े गुरु की मत नूं लैण दा दावा करन वाले भी ने, जी उन्हां दा भी कोई ना कोई टकराਅ दा रस्ता रहिंदा है। ये नहीं है भी अज है, असीं ईवन जे 17वीं सदी 18वीं सदी दे उस पीरीयड दे विच भी देखीए कि जे सारे ही एक सोच दे थल्ले आण वाले हुंदे गुरु साहबान तो वध के तां कोई मैगनैटिक परसनैलिटीज़ नहीं हुईयां। जी लेकिन उन्हां दे अपने भरा, उन्हां दे किते भतीजे, किते रिश्तेदार, ये प्रिथी चंद, राम राय, धीर मल, ये कोई उज़बेकिस्तान दे मुगल ते नहीं सी जी ना ही कोई होर हमलावर सी, ये गुरु घर दे ही उन्हां परिवारां दा ही प्रिथी चंद वड्डा भरा है, राम गुरु अर्जन साहब का, राम राय गुरु हरकृष्ण साहब का वड्डा भरा है, जी हुण धीर मल जिहड़ा गुरु तेग बहादुर साहब का सगा भतीजा है। जी हुण ये क्यों और गुरु साहबान मौजूद ने, उन्हां दी मौजूदगी च भी ये खलल पांदे ने, खराबी करते हैं, जी क्योंकि ये जिहड़ी मनुखी सुभाਅ दी बनतर है इस दे विच पहला जिहड़ा सब तो वड्डा रोग जिहड़ा लाया होया है जां जिहड़ा बिल्ट इन है वो हौमे दा हैगा, जिसनूं गुरु साहब ने फरमाया कि हौमे दीर्घ रोग है, दारू पी इस माहें, किरपा करें जे अपनी तां गुर का शब्द कमाहें, कह नानक सुनो जनो इत संजम दुख जाए। हुण किरपा दे नाल इस हौमे दे रोग नूं मारिया जा सकदा है। किरपा ते किसी दा जोर नहीं है, किरपा सतगुरु दी ये बख्शिश है
ਇੱਕ ਜਗੰਦਿਆਂ ਨਾ ਲਹਨ, ਇੱਕ ਨਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉਠਾਲ। ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸੁੱਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਰਾਜੋਆਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ KP ਗਿੱਲ ਔਰ ਬੇਅੰਤ ਔਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਈਡੀਅਲ, ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਈਡੀਅਲਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੋਏ, ਜੀ ਜੀ ਪਰ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਉਹ ਹਉਮੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਉਹਦੇ ਹਉਮੈ ਚੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੀ ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੀ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾ ਲਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਵਰਫੁਲ ਸਾਮਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਹਾੜੀ ਦਾ ਦਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੁਹਾੜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਸਤਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਲੱਭਣਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਬਾਦਲ, ਟੌੜੇ, ਤਲਵੰਡੀ, ਬਰਨਾਲੇ, ਰਾਮੂਵਾਲੀਏ ਲੱਭਣੇ ਕੋਈ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਖਪਤ, ਜਸਪਤ, ਸੁਚਾਨੰਦ, ਗੰਗੂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਸਲ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਥਿਆਰ, ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਝੋਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਸਾਮ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੰਡ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਾ। ਦਾਮ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਹੈ। ਦਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਿਓ, ਖਰੀਦ ਲਓ, ਕੀਮਤ ਤਾਰ ਦਿਓ। ਜੀ ਦੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਦੇ ਦਿਓ, ਲਾ ਦਿਓ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਸੁੱਖੇ ਨੂੰ, ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰਾਜੋਆਣੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੈਲੇਵੈਂਟ, ਉਹ ਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਘਰ ਕਾ ਭੇਤੀ ਲੰਕਾ ਢਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਲੰਕਾ ਦਾ ਰਾਜ, ਦੱਸ ਭੇਦ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਰਾਵਣ ਦਾ। ਜੀ ਹੁਣ ਹੈ ਤਾਂ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਾ ਦਈਏ ਜੀ ਉਹ ਨੋਬਿਲਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਈਵਲ ਸੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੰਕਾ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਘਰ ਕਾ ਭੇਤੀ ਲੰਕਾ ਢਾਏ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਕਹਾਵਤ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਵੀ ਲੰਕਾ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਭੇਤੀ ਨੇ ਢਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਲੈਣੇ ਥੋੜੀ ਢਾਈ ਹੈ। ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਥਿਆਰ ਭੇਦ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 67 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਮਾਸਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਚਲੋ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ 47 ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਥਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਰੋਂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਕੈਰੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, 36ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਟਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਸਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਟੌੜੇ ਕਿਹਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜੀ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੱਕ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਬੂਤ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਖੈਰ ਖੁਆਹ ਨੇ, ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੋਚਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਾਗੇ 'ਚ ਪਰੋਣਾ। ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 20-25 ਸਾਲ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਵੀ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਆਓ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਡਾਪਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਹੈ,
ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਨੁੰਦਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿਣਾ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਧ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿਣਾ ਨਿੰਦਿਆ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਸੱਜਣ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾਗਣੀ ਫੜ ਕੇ ਮਸਤ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਰਿਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਨਗਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰੀ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜੂਝਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਗੁਰਮਤਿ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਥ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰਾਕਾਰ 'ਚ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸਿਰ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਰਹਿਣੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਖਰੀਦਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। 20-25 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚੈਨ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੈਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਾ ਬਹਿਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੈਡ ਬਟਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਮੇਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਹਰਦੀਪਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਆਈਡੀਅਲ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਾਈਟਰ ਵੇਂਚ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੰਜਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੇ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਬਿਠਾ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਇੱਕ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਜੰਡਾ ਇੱਕ ਰੱਖੋ, ਕੰਮ ਕਰੋ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਾਲੀ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸੱਚ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵੀਅਰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।